والحمزة والعباس وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ثم سيد المهاجرين الله أحمد عيسى ثم سيد الحكيم مقدم محمد بن علي وعلوي ثم حبيب علوي على الغيور ثم حبيب عمر محضان ثم حبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم سيد علي بن عبد الله عباس ثم حبيب عبد الرحمن السكاف ثم حبيب عبد الله بن جلوس ثم حبيب عبد الله بن علي الحداد ثم حبيب عبد الله بن حسين وعلوي ثم حبيب عبد الله بن عبد القادر ثم حبيب محمد بن علي المالكي ثم حبيب محمد بن علي الحبشي ثم حبيب حسين بن الشيخ الحبشي ثم حبيب حامد بن الشيخ الحبشي ثم حبيب الشيخ بن هاشم الحبشي ثم حبيب هاشم بن حسين الحبشي ثم حبيب جعفر بن شيخ السقاف ثم شيخ أبو بكر السالم ثم شيخ سالم الحضرمي ثم سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم أولياء التسعة ثم شيخ محمد خالد بنغالا ثم شيخ عبد الحميد نصروان ثم شيخ محمد حسن جينغو ثم شيخ حسن سيف الرجال ثم شيخ زيني منعم ثم شيخ حسن زيني ثم شيخ أسلم شمس العارفين ثم كرم الله ثم سلطان الأولياء في هذا الزمان ثم حبيب علي بن محمد الحبشي ثم حبيب أبو بكر محمد سقاف ثم حبيب صالح بن مسلم دنقول ثم الحسين بن هادي الحميد ثم الحبيب محمد بن أحمد الرمضان ثم حبيب عبد الغني بن أحمد سقاف ثم حبيب أنس بن عبد الحمشي ثم شيخ هاشم أسعري ثم شيخ حسن الله ثم شيخ بسلي شمسوني شيخ علي النووي ثم شيخ نووي القنظلي ثم شيخ محمد بن محمد الغزني وسودهم وفرهم أن نضع وصفهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة ويعفو عنا من بركاتهم وأسرارهم وعن ذاتهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يطلع أمرنا في خير وفي عافية ويهدم بالصالحات أعمالنا وأن يقضى كل حاجاتنا واشف مرضانا وبيد جوعنا وارفع درجاتنا واقض عنا ديوننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وأن الله يجعل أولادنا من عبادك الصالحين وبارك لهم واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم على هذه النية ولكل نية صالحة ونيتك ما نوى صالح الصالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وذلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وذلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke makalah yang ke-9, mengulangi kembali karomah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau menjadi nabi yang paling mulia karena 5 perkara. Yang pertama dari namanya beliau, kemudian dari tubuh beliau yaitu badan, kemudian dari pemberian, kemudian dari kesalahan dan juga ridho. Itu semua karomah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahwasanya beliau tidak langsung disebut dengan namanya, tapi disebut dengan ya Rasulullah. Kemudian mengenai dengan pertanyaannya Ustaz Nurul kemarin itu terkait dengan abasa wa tawalla, bagaimana menanggapinya. Setelah saya mencari referensi, alhamdulillah kami temukan bahwasanya dalam tafsir Jalalain juga kami temukan, dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, dan kami juga sedikit membaca bahwasanya dalam surah, dalam ayat Abasa wa tawalla itu ialah ada seseorang dari kaum beliau, bahwasanya dia adalah yang bernama Ummu Maktum, Ibnu Maktum. Beliau buta, ya. Dia seorang yang tidak bisa melihat. Kemudian memotong pembicaranya Rasulullah ketika berkumpul dengan pemuka Quraisy waktu itu. Rasulullah ingin sekali pemuka Quraisy itu masuk Islam. Jadi dalam seperti ini mungkin perkumpulan ingin pemuka Quraisy itu masuk Islam. Tiba-tiba Ibnu Maktum itu datang secara tiba-tiba memotong dalam majelis itu ketika Rasulullah sibuk itu memotong pembicaraan. Ajari saya seperti apa yang telah engkau dapat dari Allah. Rasulullah waktu itu ya apa istilahnya ya manusiawi, ketika lagi asik ingin sekali Rasulullah itu harisun, jadi ingin sekali pemuka Quraisy itu masuk Islam. Tapi Rasulullah waktu itu watawalla, yaitu istilahnya itu cuek ya, yang memalingkan muka dan tidak menanggapi. Nah, disitulah kemudian Allah menurunkan ayat ini, bahwasanya ya manusiawi lah, tuh, lagi asik ingin sekali pemuka Quraisy itu mempelajari dan semua bisa masuk Islam. Dan teguran Allah ini, ya, teguran Allah ini bermaksud dalam Abasa itu, siapa tahu Ibnu Maktum ini menjadi orang yang taat setelah mendengarkan satu kalimat saja, misalnya menjadi orang yang dekat dengan Allah dan pemeluk Islam, dan juga wa amilus sholihat, mengerjakan amal-amal yang soleh. Ya. Tapi ya menurut dalam tafsir yang pernah kami baca sedikit itu, bahwasanya ya itu adalah manusiawi lah. Jadi manusiawi, bahwasanya Rasulullah itu inginnya pemuka Quraisy itu waktu itu inginnya memeluk Islam. Jadi bukan apa ya fatal, maksudnya itu. Mungkin ada tambahan. Baik, itu ya. Jadi ada pertanyaan kemarin tentang Abasa wa tawalla. Kita lanjutkan al-maqalah at-tasi'ah an Abdillah ibn Amr bin al-As, Amr bin As ini. An Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, ay an Abdillah wa an Amr, khamsun man kunna aw ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirati min dzikrillah. Rawahu Ibnu Sorry
sir. Wa idabtuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al qalbul qasi. Rawahu at-Tirmidzi. Wa idza a'ta ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. An Samrati ibnu Jandab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihin bada'ta. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa rawahu wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Rawahu Ibnu Sa'sari. Wa idza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yabtau fihi bihamdillahi fa huwa aqta'u. Akhrajahu Ibnu Hibban. Wa idza afrada minhu dhanban ay aktsara dhanban sadiran minhu qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum inna da'akumud dhunubu wa dawa'akumul istighfar. Rawahu ad-Dilani. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farahan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud Ibnu Majah. Wa Nabi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfari fa'firu minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Ya'li. Baik, sampai di sini kami ulang kembali makalah yang ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dikenal dengan Abdullah bin Amr bin As ini dikenal sebagai panglima perang pada zaman Rasulullah. Bahkan pernah ditunjuk sebagai panglima ketika itu dalam Fathu Mekah, dan juga pernah ditunjuk menjadi gubernur pada zamannya Sayyidina Umar. Beliau memiliki strategi dalam politik dan juga siasat dalam perang. Di sini An Abdillah beliau berkata ada lima perkara
Kalau 5 perkara ini dikumpulkan, dilaksanakan, maka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Awaluha, yang pertama, ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi sering-seringlah berzikir dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, setiap waktu. Di sana ada waktu senggang, ojeng, baik kepayan, sambil baca. Daripada kosong, pikiran kemana-mana, termenung, menghayal, lebih baik berzikir. Tok-tokan sambil berzikir bisa. Sama tok apa itu? Pakong, ngecor, sambil berzikir. Jadi setiap pekerjaan kita sambil berzikir. Di segala perbuatan dan aktivitas kita, jangan sampai hati ini lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aktiru dzikrullah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ala kulli hal, dalam setiap hal. Dalam setiap hal, dalam setiap saat. Fa innahu laisa amalun ahabbu ilallahi, bahwasanya tiada lain pekerjaan yang dicintai kecuali dicintai oleh Allah, yaitu zikir itu. Wala anja li 'abdin, dan tidak akan menyelamatkan seorang hamba dari segala kesusahan di dunia wal akhirah. Kalau kita berzikir kepada Allah, dengan berzikir segala kesusahan, segala kesedihan yang kita alami, ada ujian, ada cobaan yang kita alami, maka akan sirna sedikit demi sedikit, sehingga kita menjadi tenang, tidak terlalu banyak berpikir dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak merasa kurang terus, mikirnya kurang terus emang. Kurang terus. Ya. Wa idza tuliya, kalau kita tertimpa musibah, bi baliyatin, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Musibah apa? Semuanya, semua musibah. Misalnya musibah yang Allah berikan, macam-macam, ya sakit, kita berdagang nggak laku, corona ini, sehingga jadi expired semua akhirnya misalnya. Ya. Kalau pakaian tidak mungkin expired, cuman tidak update nanti, karena yang baru-baru muncul lagi. Itu adalah ujian. Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak berkata kecuali dzikir. La tukthiru al-kalam. Jangan berbanyak bicara kecuali berzikir. Ngobrol boleh nggak apa-apa. Yang penting di situ hati tetap berzikir kepada Allah. Yang penting obrolannya ada kualitas ibadah, ada ilmunya dan lain sebagainya. Fa inna kasratal kalam, sebenarnya orang bicara yang banyak itu bi ghairi dzikrillah, tanpa mengingat pada Allah, lupa dengan Allah, qaswatul qalbi, hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi, rasanya manusia itu jauh dari Allah gara-gara hatinya keras.
berarti tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat kepada Allah, sehingga hatinya menjadi keras. Keras itu bagaimana? Tidak mudah mendapatkan hidayah, tidak mudah mendapatkan nasihat, tidak cemburu ketika melihat orang lain senang ibadah. Jadi ketika teman kita ibadah terus gak cemburu. Nah, kalau ada cemburunya berarti hatinya masih bergerak. Kemudian wa idza a'ta ni'matan, kalau diberikan kenikmatan, nah, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, syukron lin ni'mati. Banyak sekali alhamdulillahilladzi an'amana wa sabana wa ja'alna minal muslimin. Bahkan ada juga yang mengatakan alhamdulillahi mana itu? Alhamdulillah hadat tu'am wa razaqani min haulin wala quwwatin. Alhamdulillah diberikan makanan oleh Ustaz Bagong malam ini. Masanya di rumah nggak ada kan? Di sini ada ini. Oh, dari Allah. Alhamdulillah juga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngalah nikah. Alhamdulillah. Bukan ada to'am, ada ni'am, ada ni'mah lain. Kacang apa tadi? Terasaki. Terasaki udah. Ya, alhamdulillah. Saya juga ya. Nikmat. Oke, saya lanjutkan. Ini banyak sekali hadisnya di sini. Ya, saya baca saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arba'un. Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tapi yang lumrah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambahkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau sering melaksanakan sholat tasbih ini bisa 75 dalam 2 rakaat. Dalam 2 rakaat jadi 150. Kalau kita melaksanakan sholat tasbih. Baik, kita lanjutkan. Uruyanna sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Bahwasanya tidak tergantikan lagi 5 bacaan tadi itu. Maksudnya tidak bisa digantikan dengan yang lainnya bacaan itu. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita membaca ketika malam hari kita dalam keadaan terbangun dari tidur kita. Wa idza ibtada fi syai'in, kalau kita memulai sesuatu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillah. Selesai minum, alhamdulillah. Mau ngambil, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Mau berangkat, bismillah. Pokoknya setiap kita memulai pekerjaan, yang penting pekerjaannya bukan yang lain. Ngelah telur tangke, bismillah, jangan. Bukan tempatnya itu. Ya, jadi bacaan bismillah untuk perkara-perkara yang baik, yang halal. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin di balin la yabda'u fi bihamdillah fa huwa aqta.
setiap perkara yang di dalamnya tidak dimulai dengan bacaan alhamdulillah atau bismillah maka terputus. Ya, setiap perkara, setiap pekerjaan aman dia. Nah, bismillah Anda ada ganjaran itu. Makan, ngucap bismillah. Itu udah Jamu setan. yang dirasakan hanya jasmani saja kenyang. Tapi kalau dibacakan dengan bismillah ada nilai pahala yang mengakibatkan kita semangat dalam ibadah. Ada energi, ada virus positif. Bukan virus corona. Ada virus positif yang menggerakkan kita untuk semangat ibadah. Kemudian wa idza afrada minhu damban au aktar dzanban shadiron. Kalau kita melakukan dosa, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, jangan kalah dengan petani. Petani di tengah sawah itu ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum." Ala adullukum, bahwasanya saya akan menunjukkan kepada kalian yaitu apa yang menimpa dari penyakit. Ya. Da'ikum wa dawaikum, sebuah penyakit. Sebenarnya penyakit itu berasal dari az-dzunub, yaitu dosa. Wa dawaikum, dan penawarnya adalah istighfar. Saya ingin menunjukkan kepada kalian yaitu sebuah penyakit dan penawarnya. Bahwasanya penyakit itu dari dosa. Tuh, apa dosa? Banyak. Misalnya kita makan daging. Makan daging bukan halal. Tapi karena kita berlebihan sehingga mengakibatkan kita kenyang, di situ ada dosa sehingga apa? Menjadi penyakit. Jadi penyakit itu dari dosa. Supaya hilang penyakitnya dan dosanya, maka penawarnya adalah istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farahan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya dan juga membuat dia bahagia ketika tertimpa musibah, ya, min kulli hammin farahan. Jadi dia mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dari segala kesempitan, dari segala kesusahan, dia mendapatkan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faghfiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa." Sepatutnya kalian mengucapkan la ilaha illallah, astaghfirullah, perbanyaklah itu. Sebenarnya iblis itu menggoda atau menghancurkan manusia dengan dosa. Dan kita bisa menghancurkan la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Dan ketika kita lengah, maka kita akan dihancurkan oleh iblis dengan hawa bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka mendapatkan muhtadun, hidayah, padahal mereka digoda atau dalam perangkap setan. Inilah hadis dalam makalah yang ke-9 ini, yaitu ada 5 perkara yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Banyak sekali di sini
Jadi yang pertama kita sering mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita mengucapkan kalau tertimpa musibah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita ingin memulai sesuatu, maka kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berdosa, baca Astagfirullahaladzim. Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 5 perkara kita ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ini menurut Abdullah ibnu Amr bin As. Mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkata, aulia berkata, Ibrahim Soleh berkata, kata-katanya itu nikmat dan enak didengarkan. Itu dari sebab apa? Yang nomor 2, apa kata-kata rumah irama pokoknya. Dalam nasihatnya apa dikatakan kata-kata orang soleh. Kadang bersumberkan seperti agama itu. Nomor 3 baginya dulu. Ini tak borong sana-sana. Boten napa-napa. Dikatakan orang itu banyak mengatakan la ilaha illallah seberapa banyak? Apa 1000, 2000, 10.000? Apakah itu seberapa banyak sudah dikatakan orang tersebut dikatakan banyak mengucapkan la ilaha illallah? Sekian dulu. Pertanyaan pertama, perkataan sahabat, perkataan aulia, perkataan orang soleh itu bagaimana? Enak didengar dari sebab apa? Oh, bisa enak didengar. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, maka tidak akan keluar dari lisannya kecuali hikmah. Kalau orang itu sudah makan makanan yang halal selama 40 hari, maka ini tak campuran subhat, tak campuran apalagi haram, makanan halal, maka yang keluar dari lisannya, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata hikmah. Kalau kata-kata hikmah diberikan kepada orang, itu biasanya tembus. Artinya orang itu bisa langsung mengikuti apa yang ia ucapkan. Oleh ulama berkata, langsung diikuti, langsung diamalkan. Itu sofiul qalbi, hatinya yang bersih. Tapi kalau hatinya itu makanannya itu campuran subhat apalagi haram, mental, untuk audien itu, untuk pendengarnya itu mental, tidak bisa mendengarkan apalagi mengamalkan. Oleh sebab itu pada satu saat Kiai Hamil itu berwasiat kepada santrinya yang sudah menjadi kiai di daerahnya, kamu kalau berdakwah dari hati ke hati, dari hati ke hati. Ini kalamnya ini, pembicaraannya ini singkat tapi padat. Artinya apa? Kalau kita memberi nasihat kepada orang, memberi wejangan kepada orang lain, ini banyak ini penafsirannya ini. Jangan diniatkan kita menggurui, 1. 2, jangan diniatkan kita menyampaikan apa yang kita ketahui supaya orang mengetahui bahwa kita itu berilmu. Jangan menyampaikan dari hati ke hati ini. Sesuatu kecuali lillah, kecuali hanya mengharap ridho Allah. Jangan menyampaikan, banyak
kecuali kamu sendiri sudah mengamalkan apa yang kamu sampaikan, baru tembus kepada audiens orang lain. Dirinya sendiri tidak mengamalkan lalu menyampaikan kepada orang lain, percuma tak berguna. Orang sudah kopi dulu. Jadi perkataannya ulama, perkataannya orang soleh, perkataannya para sahabat itu keluar dari hati yang bersih sehingga bisa diikuti oleh orang lain. Begitu juga kitab ini, kitabnya Imam Nawawi. Ya. Ini para ulama as-salafun as-salihun, mereka ada sembarang mengarang kitab kecuali mereka tirakat kader, sila tirakat mengarang kitab. Contoh lagi Imam Bukhari, muhaddis, bakarnya hadis. Beliau itu tidak menyampaikan satu hadis kecuali sholat dulu 2 rakaat. Satu hadis disampaikan kecuali dia sebelumnya sudah sholat 2 rakaat. Dari saking ta'zim, saking menghormatnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kitabnya itu sudah ribuan tahun itu, 1200 tahun yang lalu kitabnya Imam Bukhari itu, sampai sekarang karya yang monumental itu tidak ada bandingannya, masih dipakai, masih digunakan oleh semua pondok yang ada di dunia. Itu hatinya itu ya itu sangat nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, apakah perkataan Umairah itu bagaimana? Dikatakan juga sebagai kata hikmah, nasihat. Semua kalau kita lihat-lihat ya, judulnya lagu-lagu yang dikarang oleh Umairah itu adalah diambilkan dari hadis dan diambilkan dari kata-kata hikmah dari ulama, sehingga lagu-lagunya itu mulai zaman dulu tahun 80-an sampai sekarang masih dipakai, mengikuti zaman, karena yang dipakai, yang diambil oleh orang Umairah itu hadis, kata-kata hikmah dari ulama. Kalau lagu yang tidak ngambil dari hadis atau kata ulama, lekas elang, paling habislah 2 bulan. Contoh cecak-cecak rawo, buntuti, ada sudah topesnya. Sakitnya di sini. Sakitnya di ada. Tapi kalau Umairah yang dibuat lagu itu memang diambilkan dari hadis. Dikatakan Umairah itu pernah mondok katanya. Jadi bagaimana caranya lagu itu bermanfaat kepada orang lain, sehingga tidak secara tidak langsung Umairah itu berdakwah juga, tetapi melalui lagu. Ada dakwah. Penggemar tadi. Iya. Tak rajak. Ada tampiasan nur dari ini lagu-lagu yang cinta-cinta. Bisa jadi. Ada juga cinta-cinta. Sehingga dikatakan karena tidak ada yang mengalahkan mulai zaman dulu tahun 80-an sampai sekarang, dikatakan Romai Ramai itu mendapat gelar Raja Dangdut sampai sekarang. Tidak ada yang mengalahkan. Sehingga lagunya sendiri banyak yang niru. Lagunya Romai Ramai. Sultanul Dangdut. Bukan Sultanul Dangdut. Ya apa ini kan bodi kiamar rumah. Barang. Itu kiamar. Judi macam. Ada kiamat. Mirasan Ini tiga. Ini dua buat ya. Kalau lagu Aisyah tuh mulai redup deh sekarang. Iya. Kan itu bahat bisa Kita mau coba di. tidak tahan tuh Ya ya. hanya kurang pengarangnya. Nggak dari hati, bro. Nggak sholat dulu. Ada pertanyaan yang ketiga apa? Dari hadis. Dikatakan orang itu sudah banyak mengucapkan la ilaha illallah seberapa banyak? Berapa banyak Seluruh. batasan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.
Uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam ayat yang lain disebutkan uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, uzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, tidak ada batasnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah. Tasbih ini 4 kalimat itu, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, 4 pagi hari dan siang atau sore hari. Perbanyak, karena zikiran yang kita baca itu untuk diri kita sendiri. Bahkan barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, maka sama dengan orang itu menanam pohon besok di surga. Sehingga orang yang membaca itu sudah punya tanaman, sudah punya kaplingan di surga. Artinya insya Allah orang itu masuk surga, karena siapa yang mau menempati kepelingannya kalau orangnya masuk neraka? Insya Allah husnul khotimah. Alhamdulillah kita itu diberi hidayah oleh Allah, nikmat yang sangat besar yang tiada taranya, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada batasnya. Kalau sampean batasi, niru Habib Abdullah bin Thahir pengarang Sulam Taufik, itu zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, subhanallah, alhamdulillah 25.000 kali. Setiap harinya itu full zikiran terus, lain Qur'annya itu. Sehingga ketika bulan puasa keluarganya itu dikumpulkan semua, istrinya, anak-anaknya dikumpulkan, kemudian tanya Habib Abdullahnya, ya anak-anakku, apa yang kamu persiapkan dalam bulan puasa ini? Saya ingin menghantamkan sekian kali, saya ingin berzikir sekian kali, katanya anak-anaknya. Katanya ayahnya Habib Abdullah ini, kalau kamu punya waktu, maka akan saya beli, akan aku beli. Waktuku sudah tidak ada, sudah habis. Waktuku semuanya untuk zikiran kepada Allah SWT. Kalau kamu punya waktu, akan aku beli. Jadi 24 jam non-stop itu zikiran terus. Sehingga dari karomahnya orang yang sering zikir kepada Allah SWT ini, di banyak ini terjadi karena wiridannya Al-Quran, wiridannya itu Al-Quran, setiap waktu itu Al-Quran terus. Sehingga pada satu saat minta pijat ke anaknya, ke santrinya, kalau saya tidur kamu berhenti pijat ya. Dipijat sama santrinya itu. Si gurunya ngaji sampai 1 jam, 2 jam, tidak selesai pijatnya itu. Sampai beberapa jam, 5 jam, gurunya itu terus ngaji terus. Sampai bangun gurunya, loh kamu kok sih mijit saya? Iya, guru tidak tidur, guru sih ngaji terus. Loh saya tidur tadi itu, katanya gurunya. Tidurnya itu baca Quran dan sangat jelas, muridnya itu, santrinya itu dengar, padahal gurunya sedang tidur. Itu karomah. Kalau sampai pikiran terus, minimal kita sebagai orang awam, minimal sedikit-sedikit ya Allah, la ilaha illallah, kita sedikit-sedikit kita sebagai orang awam itu jangan lupa gitu ya. Karena pikiran itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, menenangkan hati, menghilangkan kesedihan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan banyak fadilah-fadilah yang lain. Allah, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beberapa hari lihat di WA Majelis Yasinan ada suatu ijazah sholawat dari Habib Bagir, mungkin yang dikirim dari teman Ustaz Habib Marzuki. Di dalam penyampaiannya diijazahkan lewat HP. Dan bagaimana ijazah tersebut, apakah
sama langsung dengan baunya kita mengijazakan pada kita semua dengan melalui HP yang disampaikan, kita yang selaku mendengar, ya melihat atau mendengarkan ijazah tersebut jika mengamalkannya. Apakah sama bentuknya waktu secara langsung atau lewat HP? Karena memang sholawat itu sangat bagus sekali. Itu pertanyaannya. Sedangkan kita punya teman, Bu, tak langsung. Itu ada ini tak langsung, saya anunya langsung begitu. Jadi mohon penjelasan dengan hal yang sangat baik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dapat ijazah itu dari grup Salawat Muhammad, di grupnya Gus Haris Kenggong. Kemudian saya share di grup Majelis Yasin, karena memang di setiap malam Jumat ada kegiatan baca salawat 1000. Kalau menurut saya, apalagi di zaman yang sekarang jaga jarak, untuk bisa dapat ijazah langsung dari beliau Al-Habib Bagir, mungkin terbatas oleh waktu dan tempat. Ketika amalan itu berupa sholawat, kita istiqomah, menurut hemat saya ya sangat tidak apa-apa. Artinya ya mungkin yang tidak nyambung itu yang terhijab, tebal hijabnya itu sama. Karena hijab itu dibuat sendiri, ya mungkin jauh dari hidayah. Saya mengandaikannya begini, ketika ada pada zaman Rasulullah aja yang sudah ada sahabat yang setiap hari, Musailamah Al-Kadzab itu setiap hari dia berdampingan dengan Rasulullah. Jadi karena memang terhijab, sehingga Allah menghendaki seperti itu. Atau di zaman yang sekarang, di dekat masjid rumahnya, tapi tidak pernah naik ke masjid. Mungkin sekali setelah wafat naik ke masjidnya itu. Padahal hidayah itu sudah 5 hari dalam 5 kali dalam sehari sudah dengar azan, tapi lewat aja. Sama dengan ijazah yang disampaikan di HP itu, ketika kita dapat hidayah, insya Allah nyantol dengan hati kita. Jadi kalau yang menganggap itu sebuah harus langsung dengan, ya mungkin masih terhalang jauh gitu loh, sehingga terhalang oleh waktu, terhalang oleh itu juga hidayah dari Allah. Ketika ada ijazah yang lewat grup salawat terus di-share kan tidak semua grup di-share itu. Ya mungkin menurut saya, karena ini salawat, sebanyak-banyaknya kita punya amalan, insya Allah. Menurut saya Sama dengan saya mengartikannya sama. Ijazah dulu dari Rasulullah lewat para sahabat, tabi'in juga sampai kepada kita. Dan sampainya pun Dari masa ke masa. juga tidak langsung kan. Secara analisa saya, mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz yang lain berdasarkan referensi yang lebih kuat gitu. Jadi yang merasa tidak langsung itu mungkin masih terhijab gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi yang ada di WA itu, kan ada 2 ya. Satunya di radio, satunya di kediamannya Habib Jaman gitu ya. Jadi mungkin saat di setting kemudian dijadikan satu. Kebiasaannya lagi, orang yang memberi ijazah itu mengucapkan gini, saya ijazahkan wiritan ini bagi orang yang melihat, yang mendengarkan, dan yang menyampaikan kepada orang lain. Jadi bisa diterima, amalan seperti itu bisa diterima. Jadi biasanya, contohnya Habib Hasan
ceramah, kemudian memberi wiritan. Saya ijazahkan bagi orang yang hadir dan orang yang mendengarkan di radio. Kan orang yang mendengarkan di radio itu ada melihat langsung kebebasan. Sama dengan yang Habib Umar lagi. Habib Umar ada di Hadramut Yaman, memberi amalan ijazah. Saya berikan ijazah ini kepada yang hadir dan orang yang mendengarkan. Ya bisa diterima kayak gitu. Apalagi yang diijazahkan itu sholawat. Sholawat itu tanpa guru, tanpa yang memberikan ijazah, apapun bentuk sholawatnya bisa diamalkan. Itu keistimewaan atau keutamaan orang yang mempunyai pikiran sholawat. اللهم صل على محمد. Jadi kalau udah keliru itu sholawatnya itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimul abai wa ummahat. Ya. Baca sebelum tadi, nggak boleh tulis dari hati ke hati. 10 kali itu badak. Nambah sedikit dari saudara Musi. Kalau ditambah ya apa? Karena semangat masih banyak. Waktu sudah ada, mumpung masih diberi kesehatan. Semangat banyak. Kencang ya. Bagaimana kalau ditambah? Begini, kalau ijazah itu yang disampaikan oleh seorang habaib atau ulama atau kiai atau guru memberi 10, jangan ditambahin. Afdolnya, lebih utamanya jangan ditambahin. Kalau kepingin ditambahin, baca sholawat yang lain yang tidak ada batasnya, sallallahu rahmat atau salat ummi ini, apa sholawat nariyah, apa salat mujiyat. Pokoknya lisan kita itu pikiran. Intinya kita selalu berpikiran. Kalau melihat dari anunya itu kan minimalnya itu segitu katanya. Saya lihat videonya itu. Karena orang-orang sekarang kalau dikasih yang panjang-panjang banyak yang itu mundur. Nah, jadi itu minimalnya segitu katanya. Iya. Ya enggak kan saya lah daripada itu loh, daripada mumpung sambilan loh. Semangat. Nah, kan minyak butuhan bolanya ya. Kalau saya menggunakan itu 10, tapi kalau ada kata-kata kalimat minimalnya saya tidak dengarkan. Ya itu. Terlewati mungkin. Ya kalau ada minimalnya silakan diperbanyak sendiri. Yang penting kita itu pikiran. Tidak takut jadi apa itu kan kena mulai lebih. Takut jodoh sih. Jadi coba. Aman itu. Tanya kayak to. Intinya kalau kita pikiran apa saja, baca Quran, atau sholawat, atau hizib, apa saja itu intinya. Kalau pikiran itu jangan niat berdatang rezeki atau jodoh atau apa, jangan gitu. Kalau kita biar istiqomah, kita pikiran itu biar istiqomah. Nanti kalau sudah pikiran baca Quran umpamanya atau baca Yasin seperti ini, tapi rezekinya pancet, akhirnya ampuh, berhenti. Bosan, tak datang. Kalau istiqomah baca Yasin kalau tunggal, melarang. Intinya kita pikiran itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu puncak kita itu. Artinya ikhlas, tidak mengharap apapun. Cinta kita hanya kepada Allah, ingin mengharap ridho Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Berhubung nanti kita diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, terus anak kita menjadi anak yang solehah, itu norok bunte di situ. Intinya kita supaya istiqomah pikiran itu ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada harapan yang lain. Sebenarnya kan perangsang itu kan istilahnya Ya, itu perangsang bagi yang pemula seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, kita tingkatkan ilmu kita ini, kita tingkatkan ilmu. Ada yang nge-share itu salawat Meski aja menambah
Istri ada. Apakah itu betul? Siapa yang kirim? Tan Budi. Kasih Tas Budi. Baca apa lagi Kalau yang sudah punya jasanya tidak ngapalkan juga. Bisa. Jadi wiritan kita itu supaya bisa istiqomah, bisa continue terus menerus, tidak kendor. Yang paling penting dalam kita wiritan itu adalah satu, untuk mengharap ridha Allah SWT. Penting itu supaya kita bisa istiqomah. Bisa apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah dengan baca sholawat, supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad, dengan sholawat supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad, dengan sholawat supaya kita menjadi orang yang bersama Nabi Muhammad besok di surga. Intinya itu. Nanti kalau dapat rezeki atau anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, itu imbasnya dari pikiran yang kita baca. Efek samping. Karena doa itu tidak harus diberikan langsung kepada kita, tidak harus dikabulkan oleh Allah kepada kita, tidak harus. Allah Maha mengetahui kebutuhan kita, Allah Maha mengetahui apa keinginan kita, itu Allah Maha mengetahui. Meskipun kita pikiran apapun, kalau belum waktunya ya tidak bisa. Tapi kalau sudah waktunya, meskipun pikiran dikit aja, ya diberi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam majelis ini, kemudian istiqomah dalam wiritan setiap harinya di rumah kita. Kemudian mudah-mudahan kita semua diberi sehat, doa dan batinan, panjang umur, husnul khotimah. Amin. Oh ada ya. Kita tadi mulai sudah banyak berzikir dan berzikir. Sekarang zikir apa yang terbaik? Yang terbaik. Di antara yang baik ada yang terbaik. Isi minyak ya, Mas. Terbaik kopi Mas. Zikir yang terbaik. Mengapa mau dia tambah caranya? Waktunya. Zikir yang terbaik, banyak zikiran. Yang ini afdhalul dzikri, yang ini lebih utama, yang ini seperti sholawat apa, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, bagus. Yang ini bagus semua. Yang mana yang terbaik? Semuanya zikiran. Semua zikiran itu baik semua. Semua zikiran yang intinya kita ingat kepada Allah itu adalah baik semua. Untuk diamalkan baik semua. Tergantung orang yang zikir. Jadi saya lihat dari sisi orang yang berzikir, orangnya. Lihat kondisi orang yang berzikir. Kalau kondisinya orang itu ngamuan, suka marah-marah, kemudian pokoknya tak sabaran, itu afdolnya buat orang seperti itu, pikirannya paling utama adalah perbanyak baca sholawat. Orang ngamukan banyak yang baca sholawat. Insya Allah imbasnya, barokahnya sholawat, orang itu tenang. Ya Latif. Tergantung. Makanya saya lihat dari sisi orangnya ya. Kemudian kalau orang itu sabar, tenang, ya baca itu afdhalul dzikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adem ayem tentram orangnya itu baca itu la ilaha illallah. Kalau dirinya merasa haus atau kurang dalam baca Quran, yang baca Quran. Jadi afdhalul dzikri itu menurut kebutuhan dari orangnya itu. Itu paling afdhalnya dzikir. Kalau jadi saya lihat dari sisi orangnya yang baca ya. Kalau zaman seperti ini rosak karuan, keadaan zaman seperti ini untuk menyelamatkan diri dari orang lain dari maksiat yang banyak, bagaimana caranya? Ya uzlah. Kemudian zikir yang banyak, zikir apapun itu. Jadi afdolnya zikir itu dilihat dari
sisi orangnya, bagaimana kondisi orangnya itu. Saya lihat dari kondisi orangnya. Kalau saya dilihat dari ketika berzikir, afdolnya zikir apapun itu bagus. Yang penting afdolul zikri bil qalbi wa bil lisan. Jadi afdolnya zikir ini saya lihat dari bacaan zikir. Paling utamanya zikir adalah dengan hati dan dengan lisan. Jadi hati kita baca sholawat umpamanya, lisan kita juga ikut baca. Satukan antara hati dan lisan, itu afdolul zikri. Dilihat dari sisi keutamaan zikiran. Kalau sudah hati dan lisan itu menyatu, kemudian didengarkan oleh telinga kita, kemudian kita konsen kepada apa yang kita baca, alam di sekitar kita itu fana, tidak ada. Sampai kanan kirinya itu tidak tahu. Siapa kanan kiri saya itu tidak tahu. Kalau sudah pikiran seperti itu, ya. Hati, lisan, kemudian konsen, betul. Yang kita hadirkan adalah Rasulullah di depan kita. Kita tidak tahu ada di mana kita itu afdhalul dzikri itu. Meskipun afdhalul dzikri di banyaknya orang dia itu tak konsen, benar afdhalul dzikri itu namanya. Jadi afdhalul dzikri itu dengan khusyuk menghadirkan hati, hudurul qalbi, dan tidak kemana-mana hati dan pikiran itu. Jadi afdhalul dzikri. Makanya orang, saya baca kitab Syumusul Ma'arif, kitab Hukumnya, tebal itu, kitab Ibnu Arabi itu. Kalau kamu ingin cepat sampai kepada Allah, maka menyendirilah kamu tempat sepi, artinya di kamar lah, umpamanya kamar khusus untuk kita. Kemudian pikiran, pejamkan mata, lalu zikirlah, ucapkanlah Allah, Allah, satukan hati dan pikiran sampai cepat nyampe itu. Asalkan ada yang mengijazahi. Kalau saya tak berani. Karena apa? Kalau sudah hati, pikiran, lisan dan telinganya mendengarkan apa yang kemudian matanya dipejamkan, kemudian yang mengucapkan lafaz Allah, 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 dia itu akan terbang. Tidak tahu ada di dirinya itu ada di mana. Setelah terbang akan inkisah, akan terbuka pada dirinya alam malakut. Di sana sampai akan dapat ujian cobaan antara jin dan malaikat. Kalau jin akan menawarkan, tahu itu jin itu dari persiapan sampean di dalam alam nyata ini. Kalau sampean kuat di alam jin itu, sampean terus ke alam selanjutnya akan sampai ke alam malaikat. Terus itu alam itu banyak sekali ya. Saya tidak sampai ke sana masih. Ya mudah-mudahan semuanya kisah semua. Tak boleh, enak tak boleh. Kesasar wah. Mukso. Dia boleh besi atau besi bang. Berangkunya kedua. Mudah-mudahan manfaat semua. Amin, amin. Amin, atau kajian lah. Dalam beramal itu kita perlu contoh. Contohnya Ustaz Husin dan Kiai Hamid, zikir apa yang sering dibaca itu, supaya kita dapat meniru dan bagaimana caranya beliau mengamalkan. Dua ramo ya. Iya, itu ada satu. Lanjut. Pikiran apa yang supaya bisa cepat sampai kepada Allah, seperti Habib Husin dan Kiai Hamid. Begini, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah, seperti membalik tangan. Sangat sulit dan perlu percobaan dan terus dicoba. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tidak mudah itu sampai ke tingkatan seperti itu. Karena mereka itu seperti para aulia itu syariatnya itu matang.
syariatnya sudah matang, ilmunya ya meskipun tidak sempurna 100%, ilmu itu punya ilmu diamalkan, sehingga syariatnya matang. Kemudian setelah mengalami beberapa ujian, dia lolos, diuji lagi dia lolos, sehingga makom sampai terus ya tarok ila makomil ala, terus naik dan terus. Dan seperti itu tidak mudah, harus alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku akan aku tunjukkan. Jadi harus bersungguh-sungguh. Kalau syariatnya sudah mapan, bagus diamalkan, hablum minallah dan hablum minannasnya diamalkan, insya Allah ya. Kalau kita melihat orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, seperti Habib Husain, Habib Hamid dan aulia yang lain, itu jangan la tandur ila makolah itu. Jangan kamu lihat ketika menjadi wali, walakin dur ila ibtidaihi apa itu. Tapi lihatlah awal permulaannya. Bagaimana permulaan para aulia itu? Jangan kamu lihat ketika mereka sudah jadi wali, jangan. Nanti bisa apa namanya? Saya lagi. Jadi harus ada proses. Saya Siti Jenar itu santri-santrinya akhirnya kesasar semua. Kalau saya Siti Jenarnya benar memang, tapi ajarannya wahdatul wujud lalu diajarkan kepada orang awam, salbut orang awamnya. Kalau saya Siti Jenarnya benar memang. Jadi jangan kamu lihat ketika mereka menjadi wali, tapi lihatlah ketika mereka di awal permulaan menapak jelaskan proses ketika mereka akan menjadi wali. Kalau wali itu gampang, kalau Allah sudah mengangkat jadi wali. Kalau wali itu yang mengangkat langsung Allah. Kalau kiai atau ustadz yang mengangkat itu masyarakat. Wali murid. Yang wali murid ibunya, anaknya. Jadi harus melalui proses. Tapi bisa disimpulkan kenapa mereka jadi wali. Itu saya ingat ini ada, yaitu salamatus sodri, hatinya selamat, artinya jauh dari segala macam penyakit hati. Jauh dari segala macam penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati itu sampai lampaui, sampai kalahkan semua iri, dengki, hasud, takabur, ujub, semuanya penyakit hati, sampai bakhil, riya, semuanya sampai lampaui, terus menerus sampai begitu sampai lampaui, insya Allah ingkisafu syai' namanya akan terbukanya, Allah yang akan memberikan kalau sudah hatinya bersih. Tapi kalau hatinya masih punya debunya, punya kotorannya, karatan, repot. Allah mau memberikan makom yang sangat mulia seperti itu, repot. Allah memberikan makom kewalian itu kepada hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Barokahnya baca sholawat. Amin. Ya, masih ada yang paling terakhir lagi. Sampai begitu. Wiridanya ya. Baca sholawat harian. Yang dibaca bisa hari-harinya. Iya. Kalau wiritannya Kiai Hamid itu setiap hari sholawat nariyah 1000 kali setiap hari. Sholawat nariyah, bukan sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala nabi ummi, bukan. Sholawat nariyah. Waktunya nih. Ini ada waktu tertentu dan Ada waktu tertentu apa Ustaz? Apa siang hari apa malam hari gini supaya nyampe langsung ke sana itu. Itu melalui prosesnya. Kiai Hamid itu yang saya baca biografinya itu bacanya itu malam hari
1000 kali salawat nariyah, 1000 kali salawat munjiat, 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latif 129 kali. Tambah lagi aja lah. Yang kalkulator. Oh, jodoh tadi. Dari sekian wirid yang ada itu bisa membersihkan hati. Karena apa? Sampai malam sudah melek, tidak tidur, siangnya kerja, hatinya sampai itu bisa bersih. Harus mujahadah, tidak langsung nyampe, orang itu tidak langsung nyampe kepada Allah, tidak bisa. Harus mujahadah dulu. Suatu hari sekarang malam ini saya bisa tidak tidur melekan, besok bisa tidak tidur lagi, keesokan harinya loyo kita, badan tidak. Istiqomah itu berat. Manibtawal karamah fa'alaihi bil istiqomah. Barang siapa yang mencari karamah, artinya sampai kepada Allah, wajib alaihi istiqomah, wajib untuk istiqomah. Kalau tidak bisa istiqomah, tidak bisa. Syaratnya orang jadi wali itu istiqomah. Syaratnya orang jadi wali, kalau tidak istiqomah tidak bisa jadi wali. Kunci itu miftah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. 1000 karomah itu kalah dengan istiqomah. Timbulnya 1000 karomah sebabnya dari istiqomah. Dan istiqomah itu adalah kunci. Continue. Miftahul karomah. Kuncinya untuk bisa memperoleh karomah. Tahadud bin nikmah, tahadud bin nikmah. Terakhir paling akhir. Yo, siapa boleh mana? Saya. Bulan puasa barusan, setelah bulan puasa ini. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari ujub ya. Saya beli bakso tadi apa? Semangka ya? Semangka. Jadi punya pasar itu, pojokan. Pulang pasar saya beli semangka. Turun dari sepeda, dikunci, setir sepeda. Kunci ini antara saya taruh di saku saya, saku baju, dan antara taruh di atas. Setelah selesai transaksi, tahun nawar, bayar saya, mau ngambil kunci ini tidak ada. Oh, mau kunci, saya tak ada. Saya ini tas, akhirnya itu tak, saya tas saya buka kafe saya, tak ada kafe. Saya ini berbuat tak ada kafe. Padahal waktu itu tidak ada pembeli lain, saya sendirian. Mau kunci dah. Oh saya. Ini boleh tas yang kesarin, asal boleh sampai ini boleh. Jadi mesin kota mandek malin yang ada di Tunggul Asuradi. Akhirnya telepon anak saya, ambilkan kunci sepeda simpanannya serep nih. Saya ada di toko semangka. Saya ada, anak saya ngasihkan, pulang saya ngasih tahu sama istri sama keluarga. Ada yang kunci saring sana letak ada, totak tapi di totak atas di depan istri saya tidak ada. Akhirnya payah lah capek dengan pasar, tedung, hati itu keretek. Walau kepikiran, saya engkau tak mandek emang kunci, habis itu tak ada yang. Cuma sehari boleh ngetas. Sehari, apa ada kunci? Ini kunci ini dah. Saya lali balik kau nak tari yang agak jadi balik tak ada kelana pasar. Depan yang pokok sedang tak kasih tahu istri tak ada. Tapi yang kau nggak sama apa ada. Aneh kunci. Apa nih? Saya ingat ceritanya wanita yang suka baca Bismillah itu. Istrinya suaminya fasik. Ketika itu, yang tahu semua ceritanya itu ya. Ambil emas di lemarinya, tiba-tiba emasnya ada. Padahal emasnya itu dibuang ke sumur. Jadi saya ingatnya itu malaikat. Iya kunci ini dah. Mak bisa bawa dia. Padahal dibolak-balik sama saya ke atas itu. Ada di atas. Tak kira totak esen atas bola kafe. Tak ada. Terakhir. Ini totak terakhir. Mana deh? Anda tanang sulap kita ada kempes. Ya Allah ya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Berapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Bahwa qalilun min ibadiyas syakur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli awba wastur lana al-awrati wa amin al-awrati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi hidadun dosi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi bismillahirrahmanirrahim.